ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵਾਰਸ ਆਈ ਐ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ था ਵਾਰਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਫੜਾਓਗੇ। ये सारा घर है डाकू साहब का। ये है डाकू साहब का दूसरा कमरा। पुलिस ने अपने पेटी भाई को बचाने के लिए पोस्टमार्टम भी नहीं किया। लिहाजा नशा करता जिन्हें मेरी नूंह ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਨਾ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਫੇਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਗੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਕਮਰੇ ਤੱਕ। तो डाकू सी फड़न आए ने, गोली चली है, डाकू उत्ते खलोता है ना। डाकू तो खलोता तुसी क्यों भजन देगे? मैं मरियम नवाज अगे अपील करती हूं, मेरे बच्चे डाकू सी, जो भी सी, चोर सी, नशइये सी, आज तो पहले सी, हुन नहीं है। डार केस के बाद चुंगी अमर सद्दू में पंजाब पुलिस और फैक्ट्री एरिया पुलिस का एक और बड़ा झूठ बेनकाब हो गया। आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन न्यूज़ और मेरा नाम है यासिर शमून खान। 2 रोज़ कबल रात के वक्त फैक्ट्री एरिया पुलिस के हाथों एक खातून जख्मी होती है और थोड़ी ही देर के बाद वो जान बहक हो जाती है। नाज़रीन, ये क्या मामला है, दर हकीकत इशू क्या है और ख़बरें क्या चलाई गई वो भी हम आपको बताएंगे। ये खातून जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये उस बच्ची की सास हैं। वो बच्ची इनकी बहू थी और जिस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी वो एक नशावार आदि मुजरम है। आप यूँ कह लीजिए कि वो नशा करता था, एक छोटी मोटी चोरियां कर लेता था नशे की हालत में पहले 5 साल पहले, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं था कि उसके ऊपर फायर ही खोल दिया जाता। वो भाग गया और हमें जो पुलिस ने बताया है वो कहते हैं कि वो भाग गया, वो मफरूर हो गया बकौल पुलिस के, और बच्ची जो है उसको फायर लग गए और वो फायर पुलिस के हाथों लगे। फायर इन्होंने खुद देखे, वो जगह भी हम दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी, आपका नाम क्या है? मेरा स्मीना रफीक। बाजी स्मीना, मुझे ये बताएं कि ये सारा वाकया कब का है? परसों का? जी 20 तारीख का, 20 पौने 7 बजेगा। पौने 7 बजे शाम का वाकया। ये शाम आपका घर है? जी ये मेरा घर। आपके बेटे का क्या नाम है जिसे डाकू कहा जा रहा है? हसनैन रफीक। हसनैन रफीक। हाँ जी, उर्फ सनी। कितने साल पहले उसके मुकदमात थे उसके ऊपर? कोई 5 साल पहले। कितने चोरी के मुकदमात थे? वो तो पता नहीं, अब आपको पता है, एक हो तो वो 10 20 50 डाल देते हैं। चले, ठीक है। चोरियां करता था, नशा करता था बेसिकली। नशा करता था। अच्छा, उसे पुलिस पकड़ने आई थी? नहीं, हाँ, क्या करने आई थी? वाकया सुनाया हमें। वो हमारे घर नहीं आता, रहता नहीं है। ठीक है, वो अलग रहता है। अलग रहता है, कहाँ पे रहता है हमें नहीं पता। ठीक है। कभी कभार ये बच्चों को मिलने आता है, कपड़े बदलने आता है। माँ हूँ जाहिर है। आपकी बहू आपके पास रहती थी? मेरी बहू मेरे पास रहती ठीक है। वो इनसे तीसरे भाई की बीवी थी जी। अच्छा, इनके तीसरे भाई की हाँ जी बीवी थी जी। इसकी वो लगी भाभी, इसकी भाभी लगी, छोटी भाभी। हसनैन की भाभी लगी। भाभी। हसनैन की भाभी, भाभी। आपकी बहू और आपके तीसरे बेटे की बीवी। उसका क्या नाम है जिसकी बीवी बिलाल। थी? वो बेवा यानी कि जी ये बच्ची। जी। ठीक है। बेवा नहीं है, उसका मियाँ है। उसका मियाँ है। तो कहाँ है वो? वो भी इन्होंने ऐसे फंसा के पूरा साल हो गया जेल में डाला, उसकी टांग टूटी। अच्छा, उसका भी जेल में। तो फिर आपका तो पूरा खानदान ही जो है वो डाकू पर्चों में- बनाया है ना इन्होंने। नहीं तो बाजी, पर्चे भी तो हुए हुए हैं ना उनके ऊपर। तो वो इन्होंने इसकी वजह से डाले ना। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि ये यहाँ पे आके क्या वाकया हुआ पुलिस का? यहाँ पे ना परसों 20 तारीख को मेरा बेटा अंदर आने लगा, दरवाजा खड़काया हाँ, शाम के टाइम। हाँ, उसने दरवाजा खोला है, हाँ। एक पाँव उसका अंदर है, एक पैर उसका बाहर। ठीक है। इन्होंने बाहर से पकड़ लिया। बाहर से पकड़ लिया। बाहर ठीक है। सिविल वर्क कपड़ों में थे, ओके, वर्किंग में अल्लाह थे। माफ करे। हमें नहीं पता वो मुलाजिम थे, हाँ। हमें नहीं पता वो कौन थे। हमें यही है कि वो ना लड़के हैं 2, कह रहे हैं कि जी पहले हंस रहे थे, बाद में उसके जेब में कुछ डालना शुरू कर दिया। अच्छा, उसकी जेब में कुछ डालना शुरू कर कुछ दिया? डालना शुरू कर दिया। उसके अच्छा। एक ने हाथ ऊपर कर दिए, हाँ, एक ने उसकी जेब में डालना। अच्छा, मेरा पुत्र शोर पांदा रहा, मां मेरी जेब विच कुछ नहीं हैगा, हाँ, मां मेरी जेब विच पान दे, हाँ, मां वीडियो बना ला मैंने बचा ला। हाँ। ये कहा उसने? कहा तो आप लोगों ने कोई वीडियो बनाई? नहीं, वीडियो नहीं बनाई, फोन नहीं सी। फिर? मेरी 9 भज्जी थले आए, हाँ। भाई 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 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। हाँ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਂ। ਐਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। हाँ। ਆਪ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, अच्छा, वहीं छोड़ के भाग गए? ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। उस मेरा आपकी पुत्र डाकू। फायरिंग की किस पे? आपके बेटे पे की कि आपकी बहू पे? ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। अच्छा, ਅੱਲਾ फायरिंग ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ नहीं, जाहिर है कि बेटे को ही फायर मारा ना उन्होंने। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਮਚੀ।
और आपकी बहू को लग गया, जी। यानी कि हसनैन की भाभी भाभी को लग गया। जी और हसनैन कहाँ है इस वक्त? पता ही नहीं उस दिन अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ जब हसनैन की भाभी और आपकी बहू यहाँ पे जख्मी हो जी, गई जी। पुलिस की फायरिंग से, जी। तो फिर आप कहाँ लेके गए? ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। जर्नल में क्या हुआ? ਜਰਨਲ ਹੀ ਚਾਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਰਨਲ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੋਲੀ ਦੇ आपकी बहू का नाम क्या है? ਅਰਫਾ आरफा। आरफा को जब आप जनरल अस्पताल जी। लेके गए जी। तो वो डॉक्टरों ने क्या कहा? 2 ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ठीक है, ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਖੂਨ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ अच्छा, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ठीक है, ਤੇ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है, ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ डेथ हो गई। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ नाज़रीन, ये 20 तारीख का शाम 7 पौने 7 का टाइम है और ये पुलिस के अहलकार सफ़ेद वर्दी में, इनको क्या हक पहुंचता है कि सफ़ेद वर्दी सफ़ेद पारचा जात में आके किसी के घर में भी रेड कर दें? इनका ये वतीरा बन चुका है कि जो रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं उनको पकड़ के उनकी जेबों में नशाबार चीज़ें डालकर उनको किसी ना किसी तरीके से अपने खाता जात पूरे करने के लिए या दिहाड़ियाँ लगाने के लिए उठा के ले जाते हैं। अब यहाँ पर उसके साथ मुठभेड़ हो जाती है। उस दौरान भाभी बाहर आ जाती है, आरफा उसका नाम है। वो कहती भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो उसके ऊपर गोली चला देते हैं। वो आरफा को लग जाती है। आरफा जानवर नहीं होती, वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है, अल्लाह को प्यारी हो जाती है। और इनका बेटा हसनैन उस वक्त से लेके अभी तक, नहीं आया अच्छा, जब वहाँ पे आपको पता चला कि आरफा अल्लाह को प्यारी हो गई है, फौत हो गई है, जी। कत्ल हो गई है हाँ बल्कि, जी तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पुलिस आई फिर? ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ 9 ਦਿਓ मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है। ਐ ਮੇਰੀ ਨੌ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ये दो आरफा बच्चे के, हैं। आए आरफा के जी, बच्चे। ये आरफा के बच्चे हैं। ये नाज़रीन ये साल का देखें, बेटा है। ये आरफा का 2 साल का बेटा है, ये बेटी है, ये वो आरफा है जो पुलिस की गोलियों का निशाना बनी है। अच्छा, जब वहाँ पे पुलिस आई तो उन्होंने क्या कहा आपको? सच्ची सच्ची बाजी बात करनी, झूठ नहीं बोलना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ अच्छा, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ठीक है। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ हाँ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ लाश उनको क्यों देनी थी पुलिस वाले? ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ अच्छा, पुलिस केस है। ਇੱਕ ਆ ਦੋ ਆ ਨਫਲੀ ਆਈ अच्छा, ठीक है। ਨਫਲੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ अच्छा, नफरी नफरी हो गई, ठीक है। ਵਰਦੀ ਚ हाँ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ भर गए ने सब। ਭਰ ਗਏ पर पुलिस ही पुलिस है, ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ सानू लाश दे दियो। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ अच्छा, ठीक ਮੇਰੇ है, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਰਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ठीक है। ਹਾਂ। ਵਾਰਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ अच्छा, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ केड़ा पुत्र? ਪੈਗਜ਼ੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ अच्छा, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ शाम 5 बजे। ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ अच्छा, वो आरफा दा की लगदा? ਔਰ ਜੇਠ ਦਾ ਉਹ ਜੇਠ ਉਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਹਸਨ ਭੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣਾ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਦੇ, ਪੇਕੇ ਆਈਆਂ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਪੇਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਨਾ ਪੇਕੇ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਮਾਰੀ। ਗੁਜਰਪੁਰੇ ਦੇ, ਔਰ ਚੈਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ। ਆਉਣ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਜਨਾਬ ਲਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਖੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਛਾ, ਜੀਨ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੀਬੀ ਪਰਿਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਇੰਜ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਡਾਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨੋ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਆਈ ਅੱਛਾ, ਆਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨੋ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਨੋਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਦੇਵੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁਡਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਲਾਸ਼- ਚੋਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਲਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਬਾਈਓ ਬਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਬਾਈਓ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚਲੇ? ਥਾਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 2 ਘੰਟੇ ਸੇ ਪਈ ਰਹੇ ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਈ ਆ ਹਾਂ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪਈ ਆ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਾਂ। ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਹਸਨ ਹਸਨ ਭੱਟ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਵੱਡਾ ਨਾ? ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੇਠ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਸਨ ਭੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਚੋਰ ਫੜਾਓ ਡਾਕੂ ਫੜਾਓ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਓ ਡਾਕੂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ
ना आप भजदे भजे क्यों ने नाज़रीन? भज्जे जब क्यों? यहाँ पे फैन फायर भज्जा था। फायर किया डाकू थे सी। भाई वो अगर गलती से भी उस लड़की को फायर लग गया अरफा को, तो उसको डाकू को तो पकड़ के लेके जाते हैं जिसको खलोते रहंदे ना पढ़ के हाँ। मुलाजिम सी खलोते और रहंदे नफरी बुला लेते। और बुला ले आई नफली बड़ी आई ये थे ਇੱਥੇ आई ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਈ ਜਰਨਲ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਆ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਅਰਸਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਲੀ ਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੀ ਨੌ ਹੁਣ ਮਾਰ ਮੰਨਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਚਲਾਤੀ ਜੀ ਡਾਕੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ डाकू गोली मार के चला हसनैन गया। डाकू मार के चला नाज़रीन ये जो प्रेस रिलीज भी या जो खबरें भी अफसरान से जारी हुई या जो टिकट्स भी टेलीविजन पे चले वो यही चले कि डाकुओं ने फायरिंग की और एक राहगीर औरत जो है चला के उसमें उन्होंने शदीद रातों जख्मी हो रात गई और वो जान बक हो गई। वो सारे का सारी तहरीर भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, वो तस्वीरें भी मैं चलाऊँगा। दर हकीकत ये गोली पुलिस वाले ने चलाई थी, यही बात है, आई गल पक्की गल है आई बाजी? गल है जी आई गल है मल्ला भी इस बात को जानता है कि पुलिस वालों ने चलाई थी? क्या आप में से कोई गवाही देने वाला है, कोई बताने वाला है कि पुलिस वालों ने चलाई थी? हाँ जी बताएं कोई आप। हाँ जी कोई है कोई बताने वाला कि पुलिस वालों ने चलाई? अच्छा मौके पे मौजूद नहीं थी कि अब आप बच्ची की लाश कहाँ है? लाश ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ फिर ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਈ ਆ ਹਾਂ। ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਲਾਸ਼ ਲਾਂਗੇ हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹਾਂ। ਵਾਰਸ ਆਈ अच्छा ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਸ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ठीक है ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ठीक है ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਚੱਲੀ ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਮੈਂ ਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਥਾਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿਦਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਹਈਏ ਫਿਲਹਾਲ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਤੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਫੜਾਓਗੇ ਮੁੰਡਾ ਫੜਾਓਗੇ? ਮੁੰਡਾ ਫੜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਆਈ तो लाश तो वो गुजरपुरे ले गए थे। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਰਸ ਆਏ ਨੇ हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ हाँ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ नहीं मैं ये क्या ससुराल लाश से मैं पूछे ही नहीं, ससुराल से नहीं पूछे? पूछा इजाजत नहीं ली लाश मैं मंगा वारसीन से पूछा माँ बाप हैं लड़की के अरफा के? मां ये पहना ही है भरा है ने अच्छा उससे पूछा कि आपने लाश? कार्रवाई करनी कि नहीं करनी अच्छा उन्होंने कहा नहीं करनी हाँ लाश ਇਹਨਾਂ ਨੇ देती मैं सारा दिन बैठी रही मैंने लाश नहीं दी तो फिर लाश पुलिस ने खुद तो नहीं दफनाई ना? दफनाई नाल गए ने डाला गया है अच्छा दो एक डाला ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀ तो पुलिस का क्या काम था वहाँ पता जाके? नहीं सर जी तो पता पोस्टमार्टम नहीं। क्यों नहीं कराया पुलिस ने? पोस्टमार्टम सारा दिन नहीं होया नहीं कराया? नहीं कराया नाज़रीन पुलिस को पोस्टमार्टम कराना इसलिए लाजम था कि भाई वो एक ऐसा शख्स पुलिस अफसर जिसकी गोली से बाकायदा तौर पे एक शख्स मर गया है उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा तो होता, लेकिन पुलिस ने अपने पेटी भाई को बचाने के लिए पोस्टमार्टम भी नहीं किया और लड़की के उन लवाकिन से जो उसका पेका यानी कि उसके माँ बाप हैं, उसकी माँ है, उसके भाई हैं, उसकी बहनें हैं, उनको बुलाकर अपने साथ मिलकर लाश गुजरपुरा में दफना दी, जबकि लड़की का घर ये है। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਗੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਨੇ पोस्टमार्टम करवा लो, ਸਾਨੂੰ ਲੋਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ कार्रवाई ना करिए। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नहीं ਅਸੀਂ मदई तो ਤੁਸੀਂ बनना ਸੀ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਬਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਦੇਵਰ ਹੈ ਜੇਠ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜੇਠ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਹੈ। ਜੇਠ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ
ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਸੈਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਕਿ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, 2 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਆਇਸਾ ਹਾਂਜੀ ਆਇਸਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾइम ਹੈਗਾ है, वो बेगुनाह नौकरी जा। नाज़रीन ये डाकू का घर है, ये देख लें, डाकू ये डाकू के घर इस तरह के होते हैं। ये बाहर से दिखाओ जरा, ये देखें, ये डाकुओं के घर होते हैं जहाँ पे सर छुपाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। हालत इतनी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है, किराए का घर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे तो मेरे ख्याल में कोई कमरा ही नहीं है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये सारा घर है। ये एक कमरे के अंदर, लाइट जला दो उसकी, ये सारा घर है डाकू साहब का। ये देखें ज़रा, ये एक चारपाई पड़ी है, एक ये पड़ी है, एक ये पड़ी है, ये बेड लगा हुआ है, ये चारपाई पड़ी है। कमरे के अंदर कितने अफराद रहते हैं, आए मैं आपको दिखाऊं डाकू साहब का दूसरा कमरा। ये है डाकू साहब का दूसरा कमरा। ये हालत ज़ात डाकुओं के घर की देखें। आप क्या करती हैं खुद? मैं किसी का घर जाके काम करती, कपड़े धोनी हैं, बर्तन धोनी हैं। मेरी ना यकीन मनो, जो भी सी मेरे पुत्तरां दा खत्म होया है, ठीक है। मेरे पुत्र डाकू ने ना, मैं मनने चलो डाकू ने पहले सी, हुन कोई नहीं, डाकू है मेरा पुत्र। मेरे पुत्र ने गोली ते मारी। बाजी आपने डकैतियां नहीं वे तो भुगतान भुगतिया ने ना, ठीक डाकू सी ना, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਤੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। मेरी गल सुनो ना, ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ सर ਨੂੰ जी पर हुन नहीं सी कुछ ਦੁੱਖ करदे। ਬੜਾ ਹੈ। सर जी नहीं ਤੁਹਾਡੇ सी कुछ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? सर जी हुन ते नहीं सी ना कुछ करदे। ਉਹ ਬਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ चलो ਅੱਜ सर ਕਰਨ जी जो भी है ना, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? चलो जो भी है ना, हाँ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, पहले सी। ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? हुन 5 साल तो नहीं सी। ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੇ? ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਸੀ ਫੜਨ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕੂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਣ ਦੇਗੇ? नाज़रीन यहाँ पे पूरा मोहल्ला इस कदर खौफजदा है पुलिस से, कोई बयान देने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि ये गरीब गुरबा लोग हैं, घरों में काम करने वाली औरत है, गुजर बसर मुश्किल से करती है। खुदा की कसम यहाँ पे पैसे वाले के हर बंदा भाईवाल है, और गरीब आदमी का कोई सुख चुनने के लिए तैयार नहीं। मैडम मेरा पुत्र डाकू ना, मेरे पुत्र ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਦਾ ਉਹ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਕਸੂਰ ਪਰਚਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਕਸੂਰ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਕਸੂਰ। ਹੁਸੈਨ ਭੱਟ। ਹਸਨ ਭੱਟ। ਹਸਨ ਭੱਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਗਜ਼ੀ ਮੋਲ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਪੈਗਜ਼ੀ ਮੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਪੈਗਜ਼ੀ ਮੋਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਰਡ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਖੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਡਾਕੂ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ? ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਤੇ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਕੀ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾ ਮਾਪੇ ਦੇ hospital ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਨਾ ਲਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मोहतरमा मरियम नवाज औरत ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀ, ਨਸ਼ਈਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਡਾਕੂ ਹੋਣਗੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ कसूर? गरीब आदमी की तो जीने की राह कोई नहीं है। औरत एक वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है मोहतरमा मरियम नवाज़ की, और यहाँ पे सड़क के ऊपर पुलिस वाले औरत को गोलियों से भून के चले जाते हैं और उसके माँ बाप से लिखवा लेते हैं, जबकि ससुराल उसका ये है, उसके माँ बाप से लिखवा लेते हैं। ये उसकी बेटी है, उस बच्ची की, ये उसकी बेटी है और ये उसका बेटा है। ये 2 वारसीन छोड़ गए हैं पीछे, और
पूछ किससे रहे हैं? बच्चों से नहीं पूछा, सास से नहीं पूछा, पूछ किससे रहे हैं? उसके माँ बाप से जिन्होंने ब्याह दी हुई है बच्ची। आरफा के वालिदैन से पूछते हैं, उसकी वालदा से पूछते हैं, उसके भाइयों से पूछते हैं, उसकी बहनों से पूछते हैं, आपने कोई कार्रवाई तो नहीं करानी? वो गरीब लोग डरते मरे कहते हैं हमने नहीं कार्रवाई करानी, आपने मार दी मारी बच्ची, हम खुश हैं मार दी। ये हो सकता है? उसकी सास से पूछते जिसका बेटा उठा के लेके गया हुए हैं, कार्रवाई करनी थी। वो कार्रवाई करती। क्या अब भी कार्रवाई होगी कि नहीं? क्या मैडम वज़ीर आला, क्या आज भी इंसाफ फराहम होगा कि नहीं? औरत आपकी डेडलाइन है, बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।